अपनी मत रख देनी, गुरु की मत ले लेनी कि तू अपनी मत पा दा। कृपा देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी कुल दुनिया के मालिक ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज किसी जद्दी जायदाद नहीं, किसी एक दे गुरु नहीं, पूरी दुनिया के कुल दुनिया के मालिक है। बाणी सबना की साझी है, सर्व साझी गुरबाणी। पर अज दुख होता है जो खबर पढ़ते हैं दलता के घर में आनंद कांड होना सी, महाराज के स्वरूप भी नहीं जान देते। क्यों? गुरु ग्रंथ साहब महाराज उन्होंने नहीं है। संगत जी गल पता की सी? गल यह है कि सच का प्रचार नहीं होया। असल में यह गल है तख्तां दे चौधरी जथेदार बन के बैठे है, आ गुरुआं दे जिहड़े फर्ज सी वो किहने दसने सी, संगतां नूं किहने हुक्म देना सी। असल में वो समाज नूं दसदे रविदास जी नूं मनण वाले हो कबीर जी विच बैठे आ के तुहानूं दर्शन कराइए। गुरु ग्रंथ साहब ने बरोबर बैठे आ नामदेव महाराज जी बाहर नहीं करते आजो विच बैठे है। कोई देवे मौका प्यार का जिवें गुरु नानक ने मौका दिता, किवें नहीं आए लोग, किवें गाना लाया बरोबर बहा लिए सतगुरां ने, किसी ने कोई फर्क नहीं किया। अज असीं फर्क क्यों पा रहे हैं, क्यों बंडियां पै रही हैं? ये जिहड़े फर्क है ना असल में सिक्खी नूं घोण है, चेते रखो। जिस बाबे का भी लड़ किसी ने फड़ लिया वो रब बना के रख दिता। क्यों? क्योंकि समाज को कोई सेहत देने वाला नहीं मिलया, चंगी सेहत दिंदा, चंगा गुण दसदा। गुरु रविदास महाराज जी विच बैठे आ जा तैनूं दर्शन कराइए। मन उन्हां दी गल, नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल फसारे। किहड़े वहमां च पिया फिरदा? हरि परमेश्वर के नाम तो बगैर सारे कर्मकांड झूठे ने। छिक बजदी कहते नहीं असीं नहीं जाना, छिक बज गई बह लो, मंगलवारी सिर नहीं धोना, आ नहीं करना, वो काम बिगड़ गया, फलाने ने यह कह दिता। जे वहमां भरमां विच फसे असीं माफ करना, गुरु रविदास जी दे सिख नहीं। वहम भरम करने छड्ड दिओ, क्योंकि वहमां भरमां विचों साडे सतपुरुषां ने सानूं कढिया है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच आ जाओ, उन्हां दी शरण विच आ जाओ, उन्हां दे भाणे विच आ जाओ। फर्क जे अज ना होवे ते सारा संसार एक होवे। गल प्रचार की है, प्रचार को ऐसे ढंग नाल कीता जावे। इत्थे लोकी वहम भरम विच फसे पए है, वो जी भगत कह दिता, वो गुरु कह दिता, वो आ कह दिता। देखो तुसीं भगत कह दो चाहे गुरु कह दो, गल ते मनण दी है। भगत कह के मन लै, जे भगत कह के ना मन्निया फिर फायदा नहीं मत्थे टेकण। गुरु कह के मन लै, गल ते मनण दी है, ज्ञान लैण दी है ना। ज्ञान लैणा आपां इन्हां वहमां भरमां चों उच्चे उठ जाओ। बाणी गुरु गुरु है, बाणी जिथे बाणी गुरु है तो बाणी को रचन वाले भी सारे, ज्ञान देने वाले भी गुरु है। गुरु नानक साहब का गुरु कौन है? अकाल पुरख। कबीर महाराज का गुरु कौन है? अकाल पुरख। गुरु रविदास जी का गुरु कौन है? अकाल पुरख। जिहड़ा कबीर साहब का गुरु है, जिहड़ा गुरु रविदास जी का गुरु है, रब खुद पारब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु, वही गुरु नानक का गुरु। ते साडे गुरु साहिबान ने सारे जिहड़े सानूं ज्ञान दिंदे है, सुखमनी साहब पढ़ो, सतगुरु जी कहते हैं सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। वो सतगुरु है जिहड़ा रब नूं जान लिया, जिहने ज्ञान दिता। वहम भरम करने छड्ड के महाराज के चरणों नाल जुड़िए, बाकियों को भी जोड़ना करिए, क्योंकि पहले ही बहुत बंडियां पै चुकियां, हुण इहनूं अगे ना वधाइए। हुण इत्थे प्रेम की गल ते आते हैं, सारिआं नूं जोड़ना।
आओ जिन्हां सतपुरुषां दा तुसीं गुरपुरब मना रहे हो उन्हां दी जय जयकार सारे संसार विच हो रही है। गिणती कोई नहीं किन्ने खंड पाठ किन्ने लंगर किन्ने कीर्तन दरबार किन्ने नगर कीर्तन, गिणती तो बाहर ही कम है क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई बहुत है। धन श्री गुरु रविदास जी महाराज वाराणसी शहर कांची की धरती ते विराजमान ने, संतां नूं सच दे नाल जोड़दे ने, वहमां भरमां विचों कढदे। जदों शोभा सुनी ना गुरु रविदास जी महाराज की महिमा सारे फैल गई। गगनौर शहर का राजा पीपा होया, संगत जी ध्यान दिओ, गगनौर शहर का राजा पीपा इहने गुरु रविदास महाराज की महिमा सुनी, वडियाई सुनी ते मन में इच्छा प्रगट हो गई कि उस सतपुरुष के दर्शन करने। तुसीं किसी बंदे की शोभा करी जाओ, तुहाडे मन में चाह पैदा होना तो उहनूं वेखना जरूर है कि किहो जिहा। इत्थे दे खुद महापुरुषां गुरु साहिबान धन गुरु रविदास जी महाराज उन्होंने महिमा सुनी। राजे राजा पीपा कहता दर्शन करने हैं, दर्शन उन्होंने, पर दुनियावी पक्षों डरदा सी, कहता जे मैं दर्शन कर गया तो लोग की कहेंगे। एक क्षत्रिय राजपूत राजा पीपा गगनौर शहर का राजा इस नीली जात के संत को तुरिया फिरदा, ये दुनिया का डर मार गया कोई संत ना। पर जदों उस्ताद सुनता वडियाई सुनता है फिर रह नहीं होंदा, तड़प बढ़ती है कि वो सतपुरुष के दर्शन करने जरूर है, प्रेम बढ़ गया। एक दिन की होया, जदों जय जयकार सुनता सारे पासे, मैं बेनती की भी जय जयकार होवे भी क्यों ना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन है, संगत जी बेनती पहले से दास चंद भाई तीजे से सारी भैन गज के पढ़ो। आज सारे पासों सतपुरुषों की जय जयकार होती है क्योंकि उन्होंने रब को पा लिया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने खुद परमेश्वर को पाया। गुरु अर्जन देव महाराज भी हामी भरते ना, रविदास भगवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, कहते प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। उन्होंने हरि परमेश्वर का दर्शन पाया। एवं नहीं गुरु को हो रही है तेरी जय
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਚ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਗਗਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਸਭੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। राजा सारी दुनिया रे, राजा सारी दुनिया जिन्ना कोल है खजाना हरि नाम दा, राजा सारी दुनिया दा, जिन्ना कोल है खजाना हरि नाम दा, राजा सारी दुनिया दा, जिन्ना कोल है खजाना हरि नाम दा, राजा सारी दुनिया दा, जिन्ना कोल है खजाना हरि नाम दा, राजा सारी दुनिया दा। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ 2-4 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਹੀਰਾ ਚੜਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਹੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਹੀਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਚੜਾਇਆ, ਹੀਰਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਘਾੜ ਕਾਂਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਤੜਪੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੁਝ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਮੋੜਿਆ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਭੇਜੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਏ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੱਖਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੂਲਰ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਪਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਢੱਬਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਠੋਲੂ ਜਿਹਾ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬਸ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5000 ਦਿੱਤਾ 10000 ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੰਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਨੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਭਰੇ ਵੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਕਹਿ ਕਰੋ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਬੀਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਇਹ ਤੋੜ ਮਾਰਵੇ ਬਦਲੋ ਜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਮਾਰਵੇ ਬਦਲੋ ਜਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ 50 100 500 ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 500 ਨੂੰ ਉਸ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਣ ਕਾਹਦੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਤਰਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕਣ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰੁਲਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਲਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਝਾੜਨਾ ਥੱਲੇੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਅਰਥ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡਿਓ ਦੇਖੀ ਵਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿਆਂ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰੰਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਮੜਾ ਨਾ ਕੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਲੈ ਜਾਗਾ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੇ। ਸੋਚਦੇ ਪਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਰੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਾਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਐਸੇ ਪਾਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਐਸੇ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਹੁਕਮੇ ਨਾਹੀ ਜਨ ਮਰਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 1528 ਈਸਵੀ ਹਾੜ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ,
ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, क्योंकि महाराज अपनी बाणी में लिखते हैं ना, कहते जब हम बंधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम राधे। श्री गुरु रविदास जी महाराज कहते हे परमेश्वर जी तुसी सानू सारे मोह माया के जाल विच बंध दिता। जब हम बंधे मोह फास, जिद्दां तू सानू मोह माया विच बंधिया, कहते असीं तैनूं अपने प्रेम के बंधनां विच बंध लिया, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम राधे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਜਤਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। कहते हैं कि एक बंदा नाम जपदा ना, वो अपनिया 21 गुणा तार लेंदा, 21 गुणा का भला कर लेंदा। 7 नानके दियां, 7 दादके दियां, 7 सोहरे। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सैदे विलाह दी 21 गुणा तारी जेड़ा नाम जपदा। देखो संगत जी श्री गुरु रविदास जी महाराज ने नाम की कमाई की, कहते दादा कुछ नहीं चाहिए, कहते नहीं कुछ तो मंग लो महात्मा जी, इन्ना तुसीं तप कीता, बंदगी की, समाज के भले लिए हक्कां लिए अगे वो लड़ते रहे, कुछ तो गुरु रविदास महाराज पता की कहते, जे तू देना चाहना है, जिन्ने सुख तू मैनू देने चाहना, जिन्ने सुख वो मेरे इन्हां गरीब लोगों की झोली पा दे, जिन्ने इन्हां दे दुख तू रहिंदे आ मेरी झोली पा दे। सतनाम जेड़े मैनू सुख देने मेरे समाज नूं दे, साडी सारियां दी गरीबी ते आप ही कट गया। सतनाम उन्हां दी कीतियां कमाईयां सानूं मिल रहीआं। अज आओ मन व्यक्ति उत्थे ले आओ राजा पीपा 25 मोहरां सोने दियां रखियां, कहंदा इत्थे तकदे भी नहीं, बड़े बड़े महात्मा मेरा सत्कार करदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे रंग हस्सै रंग रोवै चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे तेरी बात सच्ची। रंग हसदे रंगां दे विच वसदे, रंग हसदे हसदे रंगां दे विच वसदे, परवाह ना किसे दी करदे, साधु साधु परवाह ना किसे दी करदे, रंग हसदे रंगां दे विच वसदे, रंग हसदे हसदे रंगां दे विच वसदे, Hare Krishna
ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤੜਪ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਕੱਠਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇਖਿਆ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੋ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮੜਾ ਭਿਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਲਾ ਭਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ ਤਪ ਤੇਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਸਾ ਮੋੜਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡਦਾ ਬਣਦੇ ਰਾਜਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਾਇਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਾਇਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਮੁੜਾਇਆ ਖਾਲੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ ਦੂਜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਊਂਗਾ ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਧੋਬੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਪਰ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬੜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾ ਐਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋ ਦੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਥਣਾ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਚੂਸ ਲਏ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਸਤ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਸੰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ
ਕੋਲ आ गया, हाथ जोड़ गए, मत्था लगा टेकन। धोबी की लड़की ने हाथ फड़ के कहा, राजन तुसी ना मत्था टेक्यो। कहता क्यों ना टेका, तुसी संत हो, संत लोग हो, तुसी महात्मा हो, मैं तुहाडे कोलों ज्ञान लेना है, तुहानूं नमस्कार करनी बनती है। कहती जिथों ज्ञान लेना आ पहले वो भी सुन लै कि उन्होंने ज्ञान कितों मिलिया। कहते कितों मिलिया, धोबी की लड़की कहती मैनूं ज्ञान ही तेरे कोलों मिलिया। सतनाम वाह जी हाँ तैनूं रोकदी आ, कहता मेरे कोलों ज्ञान किवें, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰਾਜਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂਛੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗਗਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਗਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਛੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਏ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 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 ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਛੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀ ਬੈ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਨਾ ਕੋੜੀ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ
ਕੰਠ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਮਾਮ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤਮਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਹੀ ਦਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ, ਉਹੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣੋ ਤਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗੇ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਵਰਗਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾ ਵਰਗਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਦ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਾਰ ਤਰੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਖੁੱਡ ਮੰਨੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ ਤੋ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਮਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੂਧ ਪਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਓ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਗਰਭ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ
ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਗਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਐ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰੋਬਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੋਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਬਾਤ ਭਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਲੜਾ ਘਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰੋਬਰ ਬਹਾਦਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੀ ਹੋਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਰੋਬਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਧਾਗੇ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾ ਲੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸਿਖਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਰਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਧਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾਕਾਰ ਸਦੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਸੱਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਾਲਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ।
कबीर जी महाराज कहते ऐसा करी कल तो ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 5-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇਤਰ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਨਿੰਦਕ ਹਮਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ 5-4 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਗੇ ਆਪੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਲੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਦਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲਿਆ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲੇਗਾ ਰਾਖ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ। ਅੰਦਰ ਗਏ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਰਤੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਥਾਲ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਥਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, 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 ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, 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 ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲਿਆ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਆਖੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨੀ ਕਰਾਤੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਛਣ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ
ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨੰਬਰ ਛਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਗਿਰਜੇ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਅੰਤਾਂ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਬਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੜਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੜਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦ ਕਟਵਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕੁਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ। ਚੇਤਾ ਮਣਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਭੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਚੁਗੋ ਚੁਗਾ ਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਰੱਖੇ ਆਪ ਕਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਹੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਏ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਪ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਗੈ ਰਵਿਦਾਸ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਸਣੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਗਰ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲ ਜਾਨ ਜੀ ਜਨ ਪਰ ਸੁਖ ਵਰਤਾਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਪਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਣਾ ਤਿਲ ਪਰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ दोहरा गया पई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो पढ़न गुरा की जो प्रभु को मिल गोच है खोज शब्द में
ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਰੇ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਹੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਾ ਦੋਜਕ ਜਾਣਗੇ ਸਤ ਭਾਗੈ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੀ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮੇਰਾ ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਗ ਸਾਗਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੋਹਣ ਪਾਈ ਗੁਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ जुग जुग अटल शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की महाराज जी की हजूरी में विराजमान समुची संगत सबना का कोट कोट धन्यवाद है। धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हों के कि असी चरणों के विच मिलजुल बैठे हैं। धन्यवाद पिंड गिरजेवाला की समूह संगत का इतों के नौजवानों का सरपंच साहब का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरों का समाज के सेवादारों के सो असी सबनों के ही बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहांगे इस इलाके दी नामवर शख्सियतां जो अज इस पंडाल दे विच शोभत ने। सो बहुता समा ना लेंदे हुए साडे अज दे इस समागम दे विच विशेष तौर पर पहुंचे हुए इन्हां बच्चों को आशीर्वाद देण पहुंचे हुए इन्हां नौजवानों ते मेरे भरिया हाथ रखने के वास्ते साडे परम सत्कारयोग बहुत ही सत्कारयोग सरदार शिवराज सिंह जी नंदगढ़ जेल सुपरडेंट श्री मुक्तसर साहब कीमती समय के समा कढ़ के आए ने। सो बड़े ही अतुत्ते सत्कार के नाल बेनती करांगे कि कीमती विचार साडियां संगतां दे नाल साझे करनगे साडे बहुत ही सत्कारयोग शिवराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठे खालसा जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो खालसा जी आपको इस उद्यम की बहुत बहुत बधाई है। दूजी गल मैं एक गल कहना चाहना कि मैं
कोई प्रचारक नहीं, कोई बुलारा नहीं, मेरा कोई इदां दा रुझान नहीं पिंड दे पिंडां दे किसी प्रोग्रामां दे विच इदां होंदा, बल्कि इत्थे आउण दा सबब सिर्फ इस करके बनिया है कि एक अफसर का और एक मुलाजम का जिहड़ा रिश्ता है वो बच्चों वाला ते माँ प्यो वाला होता है। सो इस नगर का भी बच्चा जिहड़ा साडे कोल मुलाजम है सरदार काला सिंह, और इस बच्चे ने मैनू एक दिन कहा कि साडे जी प्रोग्राम है, ते मैं फिर सगों इनू थोड़ा जिहा पहले मैं कहा भी कि ऐतवार के दिन मैं थोड़ा जिहा रिलैक्स रहना चाहता होना, एक दिन होता है तो भी यार तो ना मैनू थोड़ा जिहा रिलैक्स रहन दे, पर यह कहता जी मैं पिंड कह चुका तो मैनू तुसीं जरूर। फिर देखो माँ प्यो का तो मैं पहले कह चुका भी बच्चों का रिश्ता बना, फिर मैं नहीं चाहा कि साडे बच्चे ने कोई पिंड दे विच कोई वादा किया तो वो फिर असीं ना निभाईए। सो ये सबब बने इस पिंड दे विचों। सो दूजी गल मैं इथों शुरू करनी चाहांगा कि देखो हर एक धर्म, कोई भी धर्म है जिहड़ा वो ये कहता है कि जिहड़ा कोई भी इंसान वो उन्होंने जो याद करता उसकी बंदगी करता है तो वो वर्गा हो जाता है हौली हौली, क्योंकि संगत है ना जी, संगत किसी का संग हो जाना वो असर पाता है, तो जो बंदा उन्हें याद करता है तो याद करने नाल भी संगत होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत चंगा है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इस करके फिर इंसान के विच भी जो बंदा हर वक्त याद करता है तो फिर उसका संग होने लग जाता है, इस करके वो गुण है जोड़े वो इंसान के विच आउण लग जाते हैं। ये धर्म का मुढ़ला मैनू लगता भी बेसिक हरेक धर्म की बेसिक ये गल है, वो जिहड़े गुण है फिर इंसान च आउण लग जाते हैं। तो फिर एक दिन की होंदा है, एक दिन जिहड़ा बंदा है वो फिर परमात्मा वर्गा हो जाता, तो फिर की होंदा है जो वर्गा हो जाता तो फिर वो विच ही मिल जाता। फिर कबीर साहब कहते अब तो जाए चढ़े संघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है कोई न सकता। फिर जो इदा की घटना वापर जाती है तो फिर वो कबीर साहब वर्गा बंदा कहता भी मेरे ते हुण रब दे विच फर्क कोई नहीं रहा, मैं तो उहदे संघासन ते जाके बैठ गया, हुण मैनू ते परमात्मा नूं कोई पछाण नहीं सकता भी कबीर कौन है तेरा परमात्मा। सो ये हर एक धर्म का बेसिक है। फिर ऐसा बंदा फिर उन्होंने निर्भव हो जाता है, उन्होंने किसी का डर भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सब तो बड़ा जिहड़ा डर होंदा बंदे दा मौत का होंदा, ते मौत तो भी बंदा डरना हट जाता। कबीर साहब कहते जिस मरने ते जग डर मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइया पूर्ण परमानंद। कहते भी फिर मौत तो भी फिर डर। सो इस ये बेसिक हरेक धर्म का, और हरेक धर्म के विच इदां दे ना इंसान होए ने जिन्हां ने बंदगी की और वो बंदगी करके इदां दी उन्होंने जिहड़ी अवस्था प्राप्त की, और फिर जो इदां दी अवस्था होंदी है ना फिर उस इंसान के अंदरों कुछ ना कुछ प्रगट होता है, कोई कला प्रगट होती है, कोई गीत संगीत प्रगट होता है, कोई बाणी प्रगट होती है। इदां दियां जो कोई समय की नहीं प्रॉब्लम तो थोड़ी एक एग्जाम्पल दो है। मैनू ऐसा से नहीं मैं मेरे ख्याल से समा काफी हो गया तो मैं इस्लाम धर्म के विचों मैं एक या दो एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा कि हजरत मुहम्मद साहब ना, हजरत मुहम्मद साहब जिहड़े इस्लाम के बानी, वो हजरत मुहम्मद साहब दा छोटे होंदियां दा उन्हां दे पिता की मौत हो गई सी, तो उन्होंने अबू तालिब उन्होंने चाचा जी से उन्होंने उन्होंने पालिया। तो हजरत मुहम्मद साहब भी जिहड़े शुरू तो बचपन तो ही थोड़े बंदगी सुभाव के सीगे,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦੀਜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਦੀਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਦੀਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਖਦੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਗਮ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੂਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੜਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ। ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲ ਹਕ। ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਲ ਹਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ। ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼, ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਤੇ
ਖਾਣਾ ਕਰਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਜੁਨੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੁਨੈਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ। ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਆਈ। ਜੁਨੈਦ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਡੂੰਘਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਸਰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮਸਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੀ ਚੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੱਕ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਊੜਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਊੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਊੜਾ ਲਿਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਊੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਊੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਊੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪਾਂਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੋ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, 9 ਖੰਡ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ। ਜੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਕੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾ, ਜਾਗੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਗੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਾਰੋ ਸਜਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਾਰੋ ਸਜਰਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਖਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਸ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਾ ਹੈ ਸੰਗ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਨਾਮ ਜਪੂ ਹਰ ਰੰਗ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ,